اپوزیشن نے اگر ایسی حرکت کی جس سے نظام کو خطرہ ہوا تو خود ذمہ دار ہوگی۔ صدارتی نظام اور ایمرجنسی کا بہت شور ہے لیکن کابینہ میں ابھی بات نہیں ہوئی۔ شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان کہیں نہیں جا رہے، 5 سال پورے کریں گے، اپوزیشن آنے کے قابل ہی نہیں، تحریک عدم اعتماد آئی تو ان کے 25 ووٹ کم ہوں گے۔ اپوزیشن کے رنگ پسٹن بیٹھے اور پلگ میں کچرا ہے۔ پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کا وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر غور۔ پہلے مرحلے میں اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کے خلاف تحریک لانے کی تجویز۔ ساری اپوزیشن کے ایک ساتھ لانگ مارچ کی سفارشات 25 جنوری کے سربراہی اجلاس میں پیش ہوں گی۔ غفور حیدری کہتے ہیں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ ای وی ایم اور صدارتی نظام کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ مسلمان ہونا برطانوی رکن پارلیمنٹ نصرت غنی کا جرم ٹھہرا۔ 2020 میں ٹرانسپورٹ کی وزارت چھین لی گئی۔ نسلی تعصب کی وجہ سے خود کو کم تر اور بے اختیار تصور کرتی رہی۔ کنزرویٹو ایم پی نصرت غنی کا انٹرویو، کہا ڈائننگ اسٹریٹ میں میٹنگ کے دوران اسلام کو ایک مسئلے کے طور پر اٹھایا گیا، پارٹی کے ساتھ وفادار نہ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ لیبر پارٹی کے سربراہ کیئر سٹارمر کا اظہار افسوس، معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ایئر بس کمپنی نے قطر ایئر ویز کو طیاروں کی فراہمی کا کانٹریکٹ منسوخ کر دیا۔ دونوں کے درمیان $6 ارب کا کانٹریکٹ موجود تھا۔ ایئر بس نے قطر ایئر ویز کو 321 سیریز کے 50 طیارے فراہم کرنا تھے۔ ایئر بس کمپنی نے کانٹریکٹ برطانوی عدالت میں ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے پر منسوخ کیا۔ قطر ایئر ویز نے ایئر بس کمپنی کے خلاف طیاروں میں دراڑیں پڑنے پر $600 ملین ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ امریکی اسٹاک ایکسچینج میں مندی، شرح سود میں اضافے کے لیے امریکی مرکزی بینک کا منگل کو اجلاس ہوگا۔ نیکسٹک کمپوزٹ انڈیکس میں 14 ماہ میں سب سے زیادہ کمی، 7.5% گرا۔ ڈاؤ جونز انڈسٹریل 5.70 اور S&P 500 انڈیکس 7.70% گرا۔ یورپین اسٹاکس 600 انڈیکس 1.40%، برطانیہ کا FTSE 100 انڈیکس 0.65%، فرانسیسی 40 انڈیکس 1.04% نیچے آ گیا۔ نیٹ فلکس کے شیئر میں 20% کی تاریخی کمی آئی۔ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قدر نومبر سے اب تک 50% تک گر گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 7 کا میلہ سجنے میں 4 دن باقی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹیم کا آفیشیل سانگ ریلیز کر دیا۔ بلال مقصود اور احمد مرتضیٰ نے آواز کا جادو جگایا۔ ترانے میں شاہد خان آفریدی کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل تیسری کامیابی۔ پاکستان نے پیپوا نیو گنی کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پیپوا نیو گنی کی ٹیم صرف 50 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے 51 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان پہلے ہی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک بات سیکریٹریٹ کے قیام سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ ملتان سے ظہیر عباس کی یہ رپورٹ۔ تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کو اپنے انتخابی منشور میں شامل کیا۔ ملتان اور بہاولپور میں مشترکہ سیکریٹریٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارتوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز بھی مختص کیے گئے، تاہم آئینی ترمیم نہ ہونے سے صوبے کا خواب پورا نہیں ہو سکا، جس پر اپوزیشن حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ سینٹ سے 2/3 اکثریت سے اپنے صوبے کا بل منظور کروا چکے ہیں۔ جو بل اب نیشنل اسمبلی کے اندر پڑا ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہمیں خود مختار صوبہ چاہیے، جو کہ صوبے کی جو کہ اس خطے کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور ہماری ڈیمانڈ کبھی بھی سیکریٹریٹ نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا محمود الحسن کی جانب سے سینٹ میں 2 صوبوں کے قیام کے لیے آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا، جس پر حکومت اپوزیشن سے تعاون مانگ رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے صوبہ نہ بنایا تو اس خطے سے انہیں اپنے ووٹ بینک سے محروم ہونا پڑے گا۔ جنوبی پنجاب کی آبادی 4.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ حق بنتا ہے ہمارا کہ یہاں صوبہ بنے،
यहाँ के इख्तियारात यहाँ के अवाम को मिलें, यहाँ के नुमाइंदों को मिलें। अब हर पार्टी की ये मजबूरी और सूबा बनाना पड़ेगा और इंशाल्लाह बनेगा। दूसरी जानिब मुल्तान सेक्रेटेरिएट की इमारत पर तामीराती काम जारी है, जिसके लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी हो चुके हैं। ये मंसूबा 12 नवंबर 2023 में पाया तकमील को पहुंचेगा। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ जहीर अब्बास, 92 न्यूज, मुल्तान। जनूबी पंजाब सूबे के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे का क्रेडिट अपोजिशन को देने की पेशकश कर दी। महंगाई का एतराफ़ करते हुए जल्द खात्मे की उम्मीद जाहिर की और खदशा जाहिर किया कि दहशतगर्दी के मजीद वाक़यात हो सकते हैं। शाह महमूद बिलावल से मुलाकात के लिए भी पुरअज़्म हैं। आइए उनकी गुफ्तगू देखते हैं। 2/3 अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम के लिए। आईनी तरमीम के बगैर सूबा बन नहीं सकता। 2/3 अक्सरियत हमारे पास है नहीं। आप अगर ये करते हैं आईनी तरमीम तो हम सेहरा आपके गले में डालने को भी तैयार हैं। ये क्या सराहियाँ हैं, पतंग उड़ती रहती है। पतंग ना उड़ाए तो काम कैसे चले। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो साहब ने एक मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ। 27 फरवरी को वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। महंगाई का हमें पूरा एहसास है। हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारा साल है ये रिकवरी का हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम को 5.37% GDP हासिल करने पर मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने टैक्स वसूली, बरामदात और तरसीलात ज़र पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट जैसी मुआशी तंजीमों ने हमारी कामयाब मुआशी इस्लाहात और इक़दामात को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने शौकत तरीन को मुतवस्सत तबके की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मुकामी अशिया खुरनोश की कीमतें दिसंबर से कम होने की उम्मीद है। पुरुम्मीद हैं जैसे ही बैनुल अक़वामी कीमतें कम होंगी, दरामदी अशिया पर दबाव भी कम हो जाएगा। मुल्क में 3 वज़ीर आज़म मैंने बनवाए, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बड़ा दावा। कहा नवाज शरीफ, बेनज़ीर और इमरान खान को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया। लोग कहते हैं मैं सच बरतानिया में बोलता हूँ, पाकिस्तान में भी सच बोलता हूँ। 1999 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वीज़े भी मैंने लगवाए। परवेज मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि शरीफ बरादरान बरतानिया जाएं। मजीद बोले निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, लोग नाकाम हुए हैं। GST प्लस नाकाम हो जाता तो हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाता। कंटोनमेंट खानेवाल ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक पहले ही कह दिया था कि हम हारेंगे। रियासत कमज़ोर और लोग मजबूत हो जाएं तो ऐसे हालात होते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वोट को नुकसान पहुंचा रही है। शहबाज शरीफ से साफ पानी पर लड़ाई हुई, ऐसा ना होता तो नून लीग ना छोड़ता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम को 5.37% GDP हासिल करने पर मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने टैक्स वसूली, बरामदात और तरसीलात ज़र पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट जैसी मुआशी तंजीमों ने हमारी कामयाब मुआशी इस्लाहात और इक़दामात को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने शौकत तरीन को मुतवस्सत तबके की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मुकामी अशिया खुरनोश की कीमतें दिसंबर से कम होने की उम्मीद है। पुरुम्मीद हैं जैसे ही बैनुल अक़वामी कीमतें कम होंगी, दरामदी अशिया पर दबाव भी कम हो जाएगा। मुल्क में 3 वज़ीर आज़म मैंने बनवाए, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बड़ा दावा। कहा नवाज शरीफ, बेनज़ीर और इमरान खान को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया। लोग कहते हैं मैं सच बरतानिया में बोलता हूँ, पाकिस्तान में भी सच बोलता हूँ। 1999 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वीज़े भी मैंने लगवाए। परवेज मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि शरीफ बरादरान बरतानिया जाएं। मजीद बोले निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, लोग नाकाम हुए हैं। GST प्लस नाकाम हो जाता तो हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाता। कंटोनमेंट खानेवाल ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक पहले ही कह दिया था कि हम हारेंगे। रियासत कमज़ोर और लोग मजबूत हो जाएं तो ऐसे हालात होते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के वोट को नुकसान पहुंचा रही है। शहबाज शरीफ से साफ पानी पर लड़ाई हुई, ऐसा ना होता तो नून लीग ना छोड़ता।